ዩቲሊታሪያኒዝም ወይም ደግሞ ፕሮዲውሲንግ ዘ ቤስት ኮንሲኩዌንስ በሚለው ርዕስ ሲቪክስ ቻፕተር ቱ ፓርት ቱ ቪዲዮአችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። በዛሬው ቆይታችን የምናያቸው ክላሲካል ዩቲሊታሪያኒዝም ቢጄሚ ቤናታም እና ጆን ስታርት ሚልን ለማየት እንሞክራለን። የእነሱ ቲዎሪዎችንም አንድ ላይ ለማየት እንሞክራለን። እስከ ቻናላችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን። moral principles and see if they help us come to a decision. One principle often given to guide action: let your conscience be your guide. Suppose your conscience tells you to give the money to the Ethiopian Coffee Club, and my conscience tells me to give money to the Ethiopian Red Cross Society. How can we even discuss the matter if conscience is the end of it? We are left mute. ሞራል ፕሪንሲፕል የሚባሉትን አሁን ለምሳሌ በመነሳት ዲሲሽን ለማድረግ ስንሞክር ለምሳሌ አንድ ገንዘብ አገኘን እንበል። ገንዘብ አገኘንና አንድ ሰው አይምሮ ምን አለው ቡና ክለብ ብሰጥ፣ ሌላኛው ደግሞ ክሮስ ለኢትዮጵያ ሬድ ክሮስ ለቀይ መስቀል ብሰጥ ብሎ አሰበ። ከኮንሰንስ አንፃር ይሄን ውስጣችን ጋር የመጨረሻው ውሳኔ በዛ የሚወሰን ከሆነ በኮንሰንሳችን ወይም ደግሞ በውስጥ በአእምሯችን የሚወሰድ ከሆነ እንዴት ነው? ምንም አይነት የምንለው ነገር አይኖረንም። መጨረሻ ላይ ለመወሰን አስቸጋሪ ይሆንብናል። another principle urged on us is whatever is most loving. ሌላኛው ፕሪንሲፕል ደግሞ ምንድነው የሚለው ሁሉ ሰው ሞስት ላቪንግ ሆኖ አድርግ ነው የሚለው። When there is conflict of interest, love is blind. It has been said, but reason like marriage is an eye-opener. Whom should I love? In the case of the disappointment of millionaire money, the millionaire or starving people. ኮንፍሊክት በኢንተረስት ጉዳይ ላይ አጨቃጫቂ የሆኑ ነገሮች አሉ። ላቭ ኢዝ ብላይንድ፣ ፍቅር አያመዛዝንም ወይም ደግሞ እውር ነው ይባላል። it has been said but reason like ምክንያታዊነት ደግሞ አመዛዛኝ ነው ወይም ደግሞ ሪዝን ምክንያት ያቀርባል ለእያንዳንዱ ነገሮች። ሜሪጅ ኢዝ አን ኦፕነር ላይክ ሜሪጅ ማለት ነው ምክንያታዊነት ውስጥ። whom should I love in the case of the disappointment? ሚሊዮነር ያለውን ሰው ነው መውደድ ያለብኝ ወይስ ሚሊዮኖች የተራቡትን ነው መውደድ ያለብኝ የሚለው ጥያቄ ውስጥ it is not clear how love alone will settle anything. In fact, it is not obvious that we must always do what is most loving. ፍቅር ብቻውን ምንም ሴት ላይ አያደርግም። ፍቅር ምንም ሴት ላይ አያደርግም። እንትንም it is not obvious that we must always do ሁሉ ጊዜ ደግሞ የምንወደውን ነገር ማድረግ አለብን የሚለው ደግሞ አጠያያቂ ነው። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ የእናንተ አስተማሪ ስለወደዳችሁ ለሁላችሁ ኤ ቢሰጣችሁ ይሄ ፍትሃዊ አይደለም ማለት ከዛ አንፃር ነው። should we always treat our enemies in love way? ሁሉ ጊዜ ጠላቶቻችንን በፍቅር አይን ማየት አለብን? or it is morally permissible to feel hate for those who have purposely and unjustly harmed us, our loved ones or others innocent people? ወይም ደግሞ በሞራል የተፈቀደ ወይም የተፈቀደ ነው እነዛ የሚጎዱንን ወይም የሚጣሉን ሰዎች መጥራታችን ወይም ደግሞ ኢኖሰንት ተበዳይ ሰዎች should the survivors of accused love አዶልፍ ሂትለር የገደላቸው ወይም ደግሞ ያሰቃያቸውን ሰዎች የተረፉት ሰዎች በስቃዩ መውደድ አለባቸው አዶልፍ ሂትለርን? love alone does not solve difficult moral issues. ፍቅር ብቻውን በዲፊካልት ሞራል ኢሹ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ የሞራል ኢሹዎች አሉ፣ ጠባሶች አሉ፣ የሞራል ጠባሶች እነሱን ብቻውን መፍታት አይችልም። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አዶልፍ ሂትለር ብዙ ቤተሰቦቻቸውን የገደለባቸው ሰዎች ምናምን በፍቅር እነሱ እንደገና በፍቅር ለማየት እሱን በጣም ያስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ያጡት ነገር ያለባቸው ጠባሳ የምሮ ጠባሳ ያስከተለባቸው ቀላል የሚባል አይደለም። classical utilitarianism. The classical expression of utilitarianism thought appear in the writing of two English philosophers and social reformers, Jamie Bentham and John Stuart Mill. ክላሲካል ኤክስፕሬሽን የሚባለው ዩቲሊታሪያኒዝም የተጀመረው በሁለት ፊሎሶፈሮች ሲሆን ጄርሚ ቤንታም and ጆን ስታርት ሚል በሚባሉ ሁለት ፈላስፎች ነው። they were non-religious ancestors of the 20th century, secular humanists, optimistic
about human nature and our ability to solve our problems without resource God እነዚህ ነን ሪሊጂየንስ ወይም ደግሞ ሴኩላር ምንላቸው ሃይማኖት የለም ብሎ የሚያምኑ ማለት ነው። ሴኩላር በ21ኛው ክፍለ ዘመን የተነሱ ናቸው። እነሱ ሰው በራሱ ችግሩን ይፈታል በሚል ኦፕቲሚስቲክ ወይም ደግሞ ጥሩ እይታ አላቸው። ሰው በራሱ ብቻውን ከፈጣሪ ተለይቶ ብቻውን የራሱን ችግር የመፍታት አቅም አለው ብሎ ያስባል። engaged in a struggle for legal as well as a moral reform በሞራል እና በሌጋል ሪፎርም አዲስ ለውጥ ለማምጣት በጣም ሲታገሉ ነበር። they were impatient with the rule bound character ነው ጥብቅ ያለ ህግ በመኖሩ እነሱ በጣም ተቸግረው ትግስት አጥተው ወይም ተቸግረው ነበር። Jeremy Bentham quantity over quality there are two main features of utilitarianism both of which Bentham articulated the consequentialist principles or its theological aspect. There are two main features of utilitarianism both of which Bentham ሁለት ፊቸሮችን አርቲኩሌት አድርጓል ከዩቲሊታሪያን The consequentialist principle or its theological aspect states that the rightness or wrongness of an act is determined by the end, not the means that counts. The consequentialist principle ወይም ደግሞ ቴዎሎጂካል እንዳየነው ከዚህ ቀደም የሚወሰነው በኢንድ ነው። እነሱ ምንድነው የሚሉት ስቴት አንድ ሀገር ራይትነስ ወይም ሮንግነስ አመጣላት የሚባለው በኢንዱ ነው እንጂ ኖት ሚንሱ ለማድረግ የፈለጉት ነገር ሳይሆን የሚቆጠረው ውጤቱ ላይ ነው። ኢንዱ ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉት the goodness or badness of the result that flow from it ጉድነት ጥሩነትና መጥፎነት የሚወሰነው ከመጣው ውጤት ከመጣው ውጤት አንፃር ነው። The utility principle or its hedonic aspect hedonic ያለው ምንድነው ኢቪልን የሚያየው ከፔን ጋር ነው ፕሌዠርን ደግሞ ከጉድ ጋር states that the only thing that is good in itself is some specific type states that the only thing that is good in itself state ብቻ ነው በራሱ ጥሩ ነገር ሊሆን የሚችለው is some specific type of state በእነዚህ ምክንያቶች በእነዚህ እንትኖች እነዚህ ሲያገኝ ነው ማለት ነው። ፕሌዠር ሃፒነስ ዌልፌር ካገኘ ስቴቱ በራሱ ጉድ ይባላል ማለት ነው። ፕሌዠር ሃፒነስ ዌልፌር የሚያመጣል ይሄ ደግሞ የሄዶኒስት መገለጫው ነው ማለት ነው። hedonist utilitarian views pleasure as the sole good and pain as the only evil ሄዶኒስቲክ እንደምናውቀው ጉድ የሚለው ፕሌዠር ነው ኢቪል የሚለው ደግሞ ፔን ነው። እነሱም ዩቲሊታሪያኒዝም ስንመጣ ተመሳሳይ ነው። ሄዶኒስቲክ ዩቲሊታሪያኒዝም views pleasure as the sole good and pain as the only evil. An act is right if it either brings about more pleasure than pain or prevent pain. አንድ አክት ጥሩ ነው የሚባለው ሞር ፕሌዠር ማምጣት ከቻለ ኢቭን ደግሞ ፔኑን ደግሞ በማስቀረት ከቻለ ደግሞ ይሄ በጣም አሪፍ አክት ነው ይባላል። and an act is wrong if it either brings about more than pleasure አክት ደግሞ wrong ነው የሚባለው more pain ህመም ወይም ስቃይ ካመጣ እነዚህ ምን ይባላሉ? ይሄ አክት ምንድነው wrong ነው ይባላል ማለት ነው። there is something appealing about Bentham utilitarianism. It is simple in that there is only one principle to apply maximize pleasure and minimize suffering. በቤኔታይም እንትን ቀላል ለመተግበር ያን ያህል አይከብድም ግን እንትን ነው ሲምፕል in that there is only one principle maximize pleasure ማሳደግ ነው minimize suffering ደግሞ ፔንን መቀነስ ነው። ይሄ ቀላሉ የጀርሚ በናታም ፍልስፍና እንትን የሚባለው ኳንቲቲ ኦቨር ኳሊቲ ነው። ኳንቲቲ ብዙ ደስታ ማምጣቱን ነው የሚታየው ኳንቲቲ ብዙ መገኘቱ ነው ቤኔታም ላይ የሚታየው ማለት ነው። ኳንቲቲ ኦቨር ኳሊቲ ተባለ። ጆን ስታርት ሚል ሶት ዲስቲንጉሽ ጆን ስታርት ሚል ኳሊቲ ኦቨር ኳንቲቲ ነው ጆን ስታርት ሚል ማለት ነው። ጆን ስታርት ሚል ሶት ዲስቲንጉሽ ሃፒነስ ፍሮም ሚር ሴንሹዋል ፕሌዠር ጆን ስታርት ሚል ሃፒነስን ከሴንሹዋል ፕሌዠር ለይቶ ነው የሚያየው። ሂዝ ቨርዥን of the theory is often called indoministic utilitarianism. የሱ ቨርዥን እንደውም ምንድነው ተብሎ የሚጠራው indoministic utilitarianism ተብሎ ይጠራል። from the Greek word indomnia meaning happiness ከኢንዶሚኒያ ማለት በግሪክ ወርድ happiness ማለት he defines happiness in terms of certain types of fire sensual ከሴንሹዋል ይቀር ዝቅተኛ የሚባሉት ፕሌዠር ይልቅ እሱ ከፍ ያለውን higher happiness የሚባሉትን ነው ሚል
that the higher more refined pleasures are superior to the lower እነዚህ ትልቅ ከፍ ያሉት ፕሌዠሮች ከትንሽ ከምንላቸው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ መመገብ መጠጣት ከምንላቸው የተሻለ ፓወር ይሰጡና ወይም ደግሞ ብሎ ያምናል። it is better to be human being dissatisfied than being a pig satisfied ይሄ የሁማን ቢንግ ዲሳቲስፋይ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ባለመርካት ውስጥ የሚያገኘው እንትን አለ እውቀት አሁን ለምሳሌ ኖሌጅ ምናምን የምንላቸው ዲሳቲስፋይድ በመሆን ውስጥ ነው የሚገኘው። ፒግ ሳቲስፋይድ ቢሆን ምንም የተለየ ነገር አይመጣም። it is better human being dissatisfied than a pig satisfied ዲሳቲስፋይድ በመሆን ውስጥ ከፒግ ሳቲስፋይድ ከሚሆነው በላይ እውቀት እናገኛለን ማለት ነው። ሁማን ቢንግ better to be ሶቅራጠስ dissatisfied than full satisfied ሶቅራጠስ dissatisfied ነው የሚያመጣው እውቀት ወይም የተሻለ ነገር ያመጣል። አንድ ሰው አንድ ፉል ሳቲስፋይድ ሆኖ ከሚያመጣው ነገር ማለት ነው። አንድ ፉል ሳቲስፋይድ ቢሆን በምንድነው ሳቲስፋይድ የሚሆነው? በምግብ በመጠጥ ሊሆን ይችላል። ሶቅራጠስ ግን ዲሳቲስፋይድ የሚሆኑ ለእውቀት ለማንበብ ምናምን ስለሚሆን humans are the kind of creatures who require more to really happy humans የተለዩ ፍጥረት ናቸው። በደንብ ደስተኛ የሚያደርጋቸውን ነገሮች ይፈልጋሉ። they want the lower pleasure but they also want deep friendship, intellectual ability, culture, the ability to create and appreciate art, knowledge and wisdom እውነት ነው። የሁማን ልጆች ሎወር ፕሌዠር የሚባሉትን ይፈልጋሉ። ነገር ግን ያ ብቻ አያቆዩ እንትን አይላቸውም። ፍሬንድሺፕ ይፈልጋሉ፣ ኢንተሌክቹዋል አቢሊቲ መነጋገር ይፈልጋሉ፣ ካልቸር ባህል ማዳበር ይፈልጋሉ፣ ዘ አቢሊቲ ቱ ክሬት ኤንድ አፕሪሺየት አርት መፍጠርና እንዲታይላቸው ይፈልጋሉ፣ ኖሌጅ እውቀት ማዳበር ይፈልጋሉ፣ ኤንድ ዊዝደም ጥበብንም ይሻሉ። ሎወር ፕሌዠር ብቻ ከሎወር ፕሌዠር በተጨማሪ እነዚህንም ይፈልጋሉ የሰው ልጅ በመሆናቸው። Mill is clearly pushing the boundaries of the concept of pleasure by emphasizing higher qualities such as knowledge, intelligence, freedom, friendship, love, and health. ሚል የኮንሴፕት ኦፍ ፕሌዠርን ከፍ አድርጎ እንትን ዲፋይን አድርጎታል ወይም ደግሞ ባውንደሪው እንትን ወሰኑን ሰብሮታል። በኢንፋዚንግ ሃይ ኳሊቲ ሰጀስ ሃየር ኳሊቲን በማምጣት ማለት ነው በማስተዋወቅ ፍሪደም፣ ፍሬንድሺፕ፣ ላቭ ኤንድ ሄልዝ እነዚህ ሃየር ፕሌዠር የሚባሉት ናቸው። In fact, one might even say that his litmus test for happiness really has a little to do with actual pleasure and more do with a non-hedonic cultivated state of mind. እውነት ነው፣ ግን በመሰረቱ አንድ ሰው የደስታው መጠን የሚወሰነው ትንሽ ከሎወር ፕሌዠር ከምንላቸው ማግኝቶ ግን ሞር ደግሞ ከከልቲቬት ነን ሄዶኒክ ከሆኑት ማለት ኖሌጅ ኢንተሌክቹዋል ምናምን እንደምንላቸው ማግኘት አለበት። እነሱ ነው በብዛት ማግኘት ያለበት። ትንሽ የምንላቸው ፕሌዠሮችን ግን ማግኘት አለበት። እንደዛ ካልሆነ ላይክ እንደ ሮቦት ይሆናል፣ ዝም ብሎ ሰራተኛ ይሆናል። ደግሞ ሙሉ በሙሉ ፕሌዠር የሚያገኝ ከሆነ ደግሞ እንስሳ ይሆናል። ዝም ሙሉ በሙሉ ፕሌዠር የሚያገኝ ከሆነ ደግሞ እንስሳ እንዳይሆን ትንሽ ፕሌዠር አግኝቶ በደንብ ነው ሄዶ የሆኑትን ነገሮች ማግኘት አለበት ነው የሚለው። There are two classical types of utilitarianism, act and rule utilitarianism. ሁለት አይነት ክላሲካል ታይፕ አሉ ከአክት ኤንድ ሩል የሚባሉ። አክት ዩቲሊታሪያን such as ቤናታም say that ideally what we ought to apply principle to all of the point alternative open to us any given moment የተሻለ ነገር የሚያመጣልን ነገር አፕላይ ማድረግ አለብን ነው የሚለው ፕሪንሲፕሉ። ይሄም ፕሪንሲፕል ጆን የቤንታም ነው። active utilitarianism argues that an act right if and only if it result in as much as good as available alternative በቃ ካሉት አማራጮች ጥሩ ነገር ጥሩ ሪዛልት ይዞ የሚመጣው ምንድን ወይም ጉድ ሪዛልት ይዞ የሚመጣው ምን ይሉታል? active utilitarianism ይባላል። ይሄ ማንም ያራምደው ቤንታም ነው። The alternative to act utilitarianism is a view called rule utilitarianism, element of which we find Mill's theory. እንደ አማራጭ ከአክት ዩቲሊታሪያኒዝም ደግሞ በተቃራኒ ያሉ የሩል ዩቲሊታሪያኒዝም ነው። እሱ ደግሞ
የሚል የጆን ስታርት የሚል ቲዎሪ ነው። Rule utilitarianism: an act is right if and only if it is required by a rule that it is itself a member of a set or of a rule whose acceptance would lead to greater utility for society than any available alternative. ይሄ ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም የሚባል ደግሞ ራሱ ህግ ሆኖ የተሻለው ህግ መሆን አለበት ነው የሚለው። it is required by that is itself ሩል itself ሆኖ ለሰዎች የተሻለ ጥቅም ሊሰጥ መቻል አለበት። ይሄ ከዚህ ላይ ግን ከዲንቶሎጂ ጋር የመመሳሰል ነገር አሉ እና ይሄ መወሳገብ ያመጣን ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም። አሁን ለምሳሌ ለሰዎች ጥቅም የማይሰጥ ከሆነ የትኛውን ነው የሚከተል? ዲንቶሎጂካል ተጠቅሞ በቃ ህጉ መከተል አለብኝ ብሎ ነው የሚሄድ ወይስ ደግሞ እንደ አክት ዩቲሊታሪያኒዝም አይ ሰዎች የማይጠቅም ከሆነማ ህጉ መቀየር አለበት ነው የሚለው። አጠያያቂ ሆናም ብዙ ጊዜ humans beings are rule following creatures. We learn by adhering to the rules of a given subject, whether it's speaking a language, driving a car, dancing, writing an essay, or cooking. የሰው ልጆች በተፈጥሯቸው ህግን ተከትለው ነው የሚኖሩት። ህጎችን በመማር ወይም በተፈጥሮ ያገኟቸዋል። ከነዚህ ውስጥ ስፒኪንግ አለ፣ ላንጉጅ፣ ድራይቪንግ፣ ካር፣ ዳንሲንግ እነዚህ በሙሉ በህግ ተከትለው ነው ያገኙት። we want to have a set of action guiding rule by which to live. we want to have to action guiding rule by which to live. እንዴት እንደምንኖር አክሽን ጋይድ የሆነ ህግ ሊኖረን ይገባል ወይ እንፈልጋለን። the act utilitarian rule to do the act that maximizing utility. አክት ዩቲሊታሪያን ምንድነው የሚልን ማክሲማይዝ የሚያደርግ ዩቲሊቲ ጠቀሜታውን የሚያሳድግልን ነገር አድርግ ነው የሚል ኢንስቲትዩት ጀነራል ፎር ሞስት ፐርፐዝ። ይሄ በጀነራል አጠቃላይ ነው። often we don't have time to decide whether lying will produce more utility than truth telling. often we don't have time to decide whether lying will produce more utility than truth telling. አሁን ጊዜ ላናገኝ እንችላለን አንድ እውነት ከውሸት ከእውነት የተሻለ ጥሩ ነገር ያምጣ የሚለውን መወሰን ማንችልበት ሰዓት ሊመጣ ይችላል። so we need more specific rule prescribe. ስለዚህ በቃ ስፔሲፊክ ከሆነ ሩልን ህግ የሚገልጽ ነገር ያስፈልገናል። that pass through rational ይሄ በፍትሃዊ በሆነ ወይም ደግሞ ባመዛዘነ በኩል ማለት ነው። the comparative consequence of objection: another crucial problem with utilitarianism is it seems to require a superhuman ability to look into the future and survey a mind-boggling array of consequences of actions. Of course, we normally do not know the long-term consequence of our action because life is too complex and the consequences go on into indefinite future. አንድ ዩቲሊታሪያንን በጣም አስቸጋሪ የሚያደርገው አንዱ ነገር ደግሞ ምንድነው? እኛ ሱፐርሁማን አይደለንም ወይም ደግሞ በተፈጥሯችን ሰው ነን። ምንም የሆነ የተለየ እውቀት የለንም። ስለወደፊቱ ማወቅ አንችልም። የወሰነው ውሳኔ ይጠቅማል ብለን አድርገነው እንኳን መጥፎ ውጤት ይዞ ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ለመወሰን በጣም አስቸጋሪና ኮምፕሌክስ ያደርገዋል። the consistency objection to rule utilitarian ኮንሲስተንሲ ኦብጀክሽን አንደኛው ደግሞ ሌላኛው ችግር እንደው ኮንሲስተንሲ ኦብጀክሽን የሚባል ችግር አለበት። an often debated question about utilitarianism is whether when pushed to its logical limits it must either become deontological system or transform it into active utilitarianism. አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው ዩቲሊታሪያኒዝም ህጉን ተከትለን ነው በህጉ መሰረት ጥሩ ነገር ያመጣልን ውጤት ይዞ የሚመጣልን ነገር ነው። ዲንቶሎጂካል በቃ ህጉ በራሱ ጥሩ ነው ምናምን ነው የሚለው። ዩቲሊታሪያን ግን ህጉን ተከትለን በህጉ መሰረት ጥሩ ነገር ያመጣልን ነው እና እነሱ አሁን ለምሳሌ ህጉ ጥሩ ነገር ባያመጣስ የትኛውን ነው የምትከተሉ ስትሏቸው ሎጂካል እንትን ያመጣላቸው የትኛው እንደሚከተሉ አውቀውም ዲንቶሎጂካል ነው እንዳታያይሏቸው አክቲቭ ዩቲሊታሪያኒዝም ዲንቶሎጂክ ህጉን ደግሞ ይቀየውታል። ዲንቶሎጂካል ከሆነ ሰዎች አይጠቀሙም ማለት ነው። አክቲቭ ዩቲሊታሪያኒዝም ከሆነ ደግሞ ህጉን ጣሱት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ደግሞ ኢንኮንሲስተንስ ሆነ ማለት ነው። as such it is inconsistent theory that offers not really independent standard for making moral judgment. ስለዚህ በዚህ ምክንያት ኢንዲፔንደንት የሆነ ቋሚ ያልሆነ የሚዋጅቅ አይነት
ሞራል ጀጅመንት እንድናመጣ ያደርገናል ማለት ነው። we could always find a case where breaking the general rule would result additional headwinds without decreasing the sum of the ሁልጊዜኛ ሁልጊዜ ጄኔራል ሩል ብሬክ በማድረግ ራሱ ደስታ የሚያመጣልን ነገር እንፈልጋለን። በዚህ ምክንያት ሩል ዩቲሊታሪያኒዝም ይጣሳል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኢንኮንሲስተንት ይሆናል። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ጥያቄ ስለምሰራ ሰብስክራይብ ማድረግ አይረሳ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁ። አመሰግናለሁ።